আজকে চলে আসলাম ক্যানারি ওয়ার্ফে বাউল ওয়ার্কশপ উৎসবে, বাউল উৎসব ওয়ার্কশপে আর কি। তো এখানে হচ্ছে বোটের ভিতরে ওয়ার্কশপটা হবে। এখানে আরও একবার আসছি, অনেক আগে না আর কি, রিসেন্টলি আসছে আর কি। এখানে কিন্তু ফ্রি মুভি শো করে এই থিয়েটার শিপ আর কি, থিয়েটার শিপ, ঠিক আছে। এখানে ফ্রি মুভি স্ক্রিন করে আর কি নিচে। তো চলেন আজকে আমরা এই বাউল উৎসব ওয়ার্কশপে জয়েন করবো। আমরা আপনাদের সবদিকে দেখাবো। Respected guests, beloved artists, teachers, and all of you who has joined us today. Good afternoon, salam and adab. Today, Udiji School of Performing Arts is going to celebrate 2 days long folk festival and Baul Utsav. And the first day, today, we are having a distinctive workshop led by Baul Shafi Mandal and other Baul artists. Sardar Hirak Raja, General Secretary, Bangladesh Baul and Lokosongit Sangstha. Baul Shafi Mandal, President, Bangladesh Baul and Lokoshilpi Sangstha. Baul Dolly Mandal, an artist, Professor Dr. Jahidul Kabir, Vice President, Bangladesh Baul and Lokoshilpi Sangstha. Professor Dr. Tarek Reza, Advisor, Bangladesh Baul and Lokoshilpi Sangstha. And finally, Johora Hossein Jemi, singer. And we also have with us, we are very proud to say that we have the cabinet member of London Borough of Redbridge. They're very pronounced and very prominent, very beautiful at the same time, Saima Ahmed. On the stage, please. Very good afternoon, and I'm really excited to be in this space. This space is unique. I've never been to a theatre ship before, so and it justifies the name as well. So I think coming here, Udici has done a lot of good work with the community, and to see such an important festival to be held in such a creative manner that we actually float in a way that rivers that connects us worldwide, and we bring together the soulful music and theatre ship is bringing this together on the waters. I think it resembles a lot of things that we believe, and it talks about the fluidity of life. It talks about how we connect with each other, and to see this getting afloat literally in the next 2 days, it's really interesting. From Mike. Good morning, everyone. It's an absolute pleasure to have you all on board and Theatre Ship be part of the opening of this cultural festival. And I want to say a massive thank you to the Adichie Artist Group. We're so proud that they chose us and brought us here today. I just wanted to say a few words about Theatre Ship, really carrying on from what the Minister said about its uniqueness and why it's so special to be here, and why we're particularly so happy to welcome everyone today. So this ship was built in 1913, so she's a very old ship, and she would have carried cargo into the waters of London, these docks, for the last 100 years. And this was a centre of migration. It was a place for new cargo and imports and exports, and in a way that has lost because the docks aren't used in that way. And that's why one of the reasons we wanted to convert the ship into an art centre, to keep the idea of new things coming in. But in this case, it's new music, it's new art, it's new people, and that migration and flow is so important to what we do here. And we're just really excited to be part of it. আমি বাউল নিয়ে যতটুকু কাজ করি, লালনকে নিয়ে যত কাজ করছি, আমি দায়িত্ব, আমি একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে, আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার। তো আমরা আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কেও এটার সঙ্গে কানেক্টেড করেছি। ইউনেস্কো বাউল শফি মন্ডল, তিনি সুদূর বাংলাদেশ থেকে
এক হাতে দোতরা বা একতারা আর অন্তরে বাউল সঙ্গীত নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সফল করবার জন্য। May I please call on stage the living legend of Baul Songit, Baul Shofi Mondol, who is the president of Bangladesh Baul and Lokoshilpi Songstha as well. Thank you very much. সবাইকে আমার বাউলামি অভিনন্দন। আসলে আমি মূলত মনে প্রাণে একজন বাউল, একেবারে বাউলদের যেখানে বিচরণ সেখানকার বাউল। এত দূরে আসার মতো প্রাতিষ্ঠানিক কোনো যোগ্যতা আমার নেই, তারপরেও সবাই আমাকে নিয়ে এসছেন আর এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের দায়ভার আমার উপরে। তো আমি জানি না যে যদি সৎ এবং সত্য সব কিছু সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং সেই দিকে ঈশ্বরের লক্ষ্য থাকে, এটা হলো বাউলদের একটা দিক, যে সৎ উদ্দেশ্যে কোনো দিকে যদি কেউ তুমি হাঁটো, রাস্তা দেখো, সেদিকে আমার ইশারা থাকবে তোমার প্রতি, তার মানে সর্বোচ্চ ইশারা। সেই ইশারা নিয়ে আজকে এই বিলেতে এসে নৌকার মধ্যে উদিসি আমাদের খুব প্রাণের একটা সংগঠন, যেখান থেকে আমরা সম্প্রীতির বাণী আসে, সেই বাণীগুলো আমরা শুনি। যেখানে লালন ফকিরের একটা আজ থেকে 200 বছর আগের সেই বাণী আছে, যে যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জাতি গোত্র ভেদ নাহি রবেই, এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন। এমন বাণী তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন, সেটা আমরা সুরের মধ্য দিয়ে আমরা সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেই যে আমাদের দার্শনিক লালন ফকির তার এই বার্তা আমরা বহন করি। সে মূলত মেসেঞ্জার আমাদের, আমরা সে বার্তা বহন করি, সেই বার্তাকে ফেরি করে বেড়াচ্ছি সারা বিশ্বব্যাপী। আজ বাংলাদেশ বাউল ও লোকশিল্পী সংস্থা এবং উদিসি এক জায়গায় হয়ে আমরা কাজ করছি, এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া। হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগছে আমার মোস্তফা ভাইকে, যে উনি এত সুন্দর একটা আয়োজন করে এবং এই মানে বিলেতে একটা জাহাজের মধ্যে বসে আমরা এখানে, এটা কিন্তু বিরল ব্যাপার, এটা গল্প করার মতো। একদিন হয়তো আমরা থাকবো না, কিন্তু এই গল্পটা থেকে যাবে। যেখানে আমরা কর্মশালা করেছিলাম, সেখানে আমাদের পদকর্তার 2টো বাণী আমি সবার কাছে দিয়েছি এবং সেখান থেকে তারা একটা শিল্পী হলেও ভালো করে সেই পদকর্তার বাণীটা মানে অর্থবহ সব সহ নিয়ে, মেসেজগুলো সব নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, যে এই ছিল উদিসির বাণী, এই ছিল বাংলাদেশ বাউল ও লোকশিল্পী সংস্থার বাণী, এই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অত্যন্ত মেধাবী, তারা এটা সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাদের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা এবং দিক নির্দেশনা দেওয়া উচিত। আমরা এসেছি এখানে এসে একটা ঘরের মধ্যে, একটা রুমের মধ্যে এতগুলো মানে এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েকেও পেয়েছি, খুবই ভালো লাগছে। ধন্যবাদ উদিসি সংগঠন, ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা উপস্থিত হয়েছেন আজকে সবাইকে। তো সব মিলে খুবই ভালো লাগলো, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের জন্য আপনারা সবাই আশীর্বাদ দোয়া করবেন, আমরা যেন এই সত্যের বাণী সারা বিশ্বে আমরা ফেরি করতে পারি, এদিকে লক্ষ্য রাখবেন সবাই, দোয়া করবেন আমার জন্য। ভালো থাকবেন সবাই, আমরা পরবর্তী যা কথা হবে সেটা জয় করব। বাংলাদেশ থেকে তারা শুধু সুর বয়ে আনেননি, তারা নিয়ে এসেছেন মুঠি করে বাংলাদেশের সুগন্ধ। সম্মানিত সুধী, আমাদের এবারের আয়োজন বাউল দর্শন ও লোকসঙ্গীত বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা। এ পর্বে সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি সেলিনা শেলি।
বাউল শফি মণ্ডলের থেকে আমরা প্রথমে একটি গান শিখব, পরে আরেকটি গান শিখব, এবং এই দুটি গানের একটি গান আগামীকাল যারা শিখবেন তাদের সকলকে নিয়ে আমরা স্টেজে পারফর্ম করতে চাই, সেভাবে একটু গুরুত্ব দিয়ে শিখবো আমরা। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি বাউল শফি মণ্ডলের কাছে। পেয়েছেন না? তাহলে আমি প্রথমে গানটা আগে একবার করি, তারপরে আস্তে আস্তে সবাই মিলে করবো। আর যারা মেয়েরা গাইবেন তারা যার কণ্ঠ বি ফ্ল্যাট, তারা সেখান থেকে নির্ধারিত স্কেল থেকে গাইবেন। তাকে মুখের কথাই হয়, তাকে মুখের কথাই হয়, কাতন হইয়া সাধন কর রসিক মহাশয়, ছৌমারিয়ে আপন বাসাই লইয়া যায়, কাতন হইয়া সাধন কর রসিক মহাশয়, তাকে মুখের কথাই হয়, তাকে মুখের কথাই হয়, কাতন হইয়া সাধন কর রসিক মহাশয়। লালন ফকির ভেবে বলে, তাকে মুখের কথাই মেলে। খাটকে সুন্দর করে সাজালে একটা রাগ সৃষ্টি হয়, মানে রাগ অনুরাগ বাধা আছে যার, সোনার আলাপন, সোনার মানুষ আলাপন হৃদ কপন। তাই গান সবসময় বুঝে করা, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। তো এই গানের মধ্যে যদি কারো কোনো প্রশ্ন জাগে যে এই গানের মধ্যে এই অর্থটা কি, তাহলে আমরা আলোচনা সহকারে এই গানটা করব। কোনো কিছুকেই সহজ করে ভাবা উচিত নয়, এই হলো মূল দর্শন। তো সহজ আর সরল কিন্তু এক জিনিস না। মানে লালন ফকির বলছে যে সহজ মানুষ ভোজে দেখ না রে মন দিব্য জ্ঞান, সহজ কিন্তু খুব সহজ না, হ্যাঁ, কিন্তু সরল একেবারে সরলই। তো এখানে এই যে একটা নৌকা না, আমাদের দেশে এক প্রকার নৌকা থাকে, সেখানে থাকে ওই যাদের ঘর বাড়ি কিচ্ছু নেই, গ্রামে বেদে বহর, অনেক সময় সাভারে, তারপরে ওই প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে সিংরা, ওখানে একটা বিশাল বংশ আছে, তাদের ঘর বাড়ি নেই, কিন্তু ওরা বছর শেষে তাদের বিয়ে ফিরে দেখা যাবে ওদের কিন্তু বড় বড় ঘর বাড়ি আছে, ওরা শূন্য ঘর বাঁধে। হ্যাঁ, এই যে সে বেদে বহরের মতো এরকম একটা নৌকাতি তাদের জীবন বলছে। বেদে যেমন পাখি ধরে রে, কি আমরা আমাদের নিরিখটা কি, আমাদের লক্ষ্যটা কি, সেই লক্ষ্যের দিকে এমন ভাবে তোমরা তোমাদের লক্ষ্যের দিকে মানে নিরিখ করো যেন তুমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারো। এবার কিন্তু মুখের কথাই তো অনেক কিছুই বলা যায়, এই নিরিখটাই হলো মানুষের সাধনা। কেউ ধ্যান করে আর কেউ বই পড়ে, দুটি কিন্তু বড় কিছু। ধ্যানী আর জ্ঞানী দুটি এক জায়গায় সমন্বয় হলে কিন্তু অনেক বড় কিছু হয়ে যায়। আজকেও যেমন হয়েছে, এর মধ্যে অনেকে ধ্যানী আছেন, অনেকে জ্ঞানী আছেন। সব ধ্যানী জ্ঞানী আর সব জ্ঞানীই ধ্যানী। কানাবগী থাকে রে যেমন একদম লক্ষ্য করে থাকে। নজরুল ইসলামের একটা গানের মধ্যে আছে যে জেলে যখন জাল ফেলে সে লুকাই জেলের পায়ের কাছে। যে জেলের পায়ের কাছে থাকতে পারে সে কখনো জালের নিচে পড়ে না। তো কানাবগীগুলো দেখবেন এমন একটা পায়ে দাঁড় করে পায়ে মাছে কামড়ায়, কিন্তু ওইটা ধরে না, সে লক্ষ্য করে থাকে তার ঠোঁটটা যেদিক থাকে ওইটা নিয়ে, এদিকে পায়ে কিন্তু মাছে কামড়াচ্ছে কিন্তু সেটা ধরবে না। এইরকম লক্ষ্য থাকে। আর মানুষের সবশেষে বলছে দুই দেহে এক দেহ হলে তবেই সে ধন পাওয়া যায়। প্রত্যেকটা মানুষের দুটি দেহ কিন্তু। আপনি এখানেই বসে আছেন,
দেখবেন যে আপনার আরেকটা মন যে আরেকটা জায়গায় কাজ করছে। যখন আমরা সাধনা করব বা ধ্যান করব, তখন ওই দুইটিকে এক জায়গায় করতে হবে। এই মন আর কোথাও আমার কাছ থেকে যাবে না। এটা একটা সাধনা। বাউলদের সবচেয়ে বড় সাধনা হলো এটা, যে আমি এবং আমার মন, আমরা দুটো যখন সাধনা করব, দুটো এক জায়গায় থাকতে হবে। দুই দেহে এক দেহ হলে তবেই সে ধন্য হয়ে যায়। তো এই যে সব মিলে এই গানের দর্শন। চিত্ত মন্দতম অন্ধ নিরঙ্গ, খুব নতুন মনে হচ্ছে। রবে না রে, চলো যাই আনন্দের বাজারে। এটা আমি একেবারে মেয়েদের স্কেলে গাইছি, এটা উপরে নাই কথাটা। আর ছেলেরা যদি গাই একা একা, তখন তারা এফ থেকে অথবা এফ সার থেকে গাইবেন। আর আমরা কালকে সমবেত করব দুইজনের, ছেলে এবং মেয়ের সমন্বয়ে একটা মাঝামাঝি জায়গা আমরা নির্ধারণ করব, সবাই মিলে নির্ধারণ করে যেটা ভালো হয় সেটা করব। আমি গানটা করি, আপনারা রেকর্ড করে নেন। চিত্ত মন্দতম অন্ধ নিরঙ্গম, রবে না রে, চলো যাই আনন্দের বাজারে। চিত্ত মন্দতম অন্ধ নিরঙ্গম, চিত্ত মন্দতম অন্ধ নিরঙ্গম, রবে না রে, চলো যাই আনন্দের বাজারে। চলো যাই আনন্দের বাজারে। আবার চিত্ত মন্দতম অন্ধ নিরঙ্গম, চিত্ত মন্দতম অন্ধ নিরঙ্গম, রবে না রে, চলো যাই আনন্দের বাজারে। চলো যাই আনন্দের বাজারে। সুজনাই সুজনাতে সহজ প্রেম হয় সাধিতে, যাবে নিত্য ধামেতে প্রেম পদের বাসনা। সুজনাই সুজনাতে সহজ প্রেম হয় সাধিতে, যাবে নিত্য ধামেতে প্রেম পদের বাসনা। কেন
প্রেমের গতি বিপরীতে সকলে জানে না, প্রেমের গতি বিপরীতে সকলে জানে না, সেখানে কৃষ্ণ প্রেমের বেচা কিনা, অন্য বেচা কিনা নাই রে। চলো যাই আনন্দের বাজারে, সবাই বলে তো, চলো যাই আনন্দের বাজারে। সহস্র রাগের করো বাতাসের করল ধারণ, হইল গৌর বরণ রাধার প্রেম সাধনী। সহস্র রাগের করো বাতাসের করল ধারণ, হইল গৌর বরণ রাধার প্রেম সাধনী। আনন্দে সানন্দে মিশে যোগ করিয়েছে জানে, আনন্দে সানন্দে মিশে যোগ করিয়েছে জানে, সে নিহেতু প্রেম অধার ধারা লালন গাই যেতে পারে। চলো যাই আনন্দের বাজারে, চলো যাই আনন্দের বাজারে। চিত্ত মন্দতম বন্ধ নিরঙ্গম, চিত্ত মন্দতম বন্ধ নিরঙ্গম, রবে না রে। চলো যাই আনন্দের বাজারে, চলো যাই আনন্দের বাজারে, চলো যাই আনন্দের বাজারে। ভাবানন্দে, মহানন্দে, প্রেমানন্দে, হ্যাঁ, এতগুলো ভাব থাকতে হবে, সেখানে কোনো নেগেটিভ থাকবে না, এই চিন্তাই মাথায় রাখতে হবে, তবে না আনন্দের বাজারে যাওয়া যাবে। কিন্তু সেই এই গানের প্রেক্ষিতে ওটা যে আনন্দে, মহানন্দে, প্রেমানন্দে, ভাবানন্দে হাসো, একটুখানি ভাসো, এটা যদি হয়, সেজন্য বলছে যে তাকে মুখের কথাই হয়। চেতন হয়ে সাধন করো রসিক মহাশয়, আগে চেতনই সাধনা করো। স্বপ্ন দেখো জেগে জেগে, ঘুমের স্বপ্ন দেখে লাভ নাই, ঘুমের স্বপ্ন খুব দূরে দূরে, ভুলে যাই সকালে। একদম জেগে জেগে স্বপ্ন দেখবেন, এবং অল্প একটু স্বপ্ন দেখবেন, সেই স্বপ্নটা বাস্তবায়ন করার জন্য আমার ভিতরে শক্তি এবং চাহিদাটা পূর্ণ করার শক্তিটা থাকবে। এই গানটা হচ্ছে হাসন রাজার একটা বিশেষ অনুভূতি জাগরণের গান। সেটা হলো মানে হাসন রাজার পারিবারিক সূত্রে, হাসন রাজার ট্রাস্টির সঙ্গে আমি কাজ করেছি দীর্ঘদিন। ট্রাস্ট ছিল, আমি একজন ফেলো ছিলাম সেখানে, তো আমার সে সুযোগ হয়েছিল। এই গানটার সম্ভবত 1896 সালে একটা ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল, 96 বা 94 এই সময়, 1900 সালের শুরুর আগেই। সে সময় বৃহত্তর সিলেট বা এই অঞ্চলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে হাসন রাজা সেই প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ সেটি নিজ চোখে দেখেছিলেন, এবং তারপরে তিনি যে জীবাত্মায় থেকে পরমাত্মার সাধন করেন, বা পরমাত্মার যে ধ্বংসাত্মক রূপ, তার মধ্যেও তিনি একটা সৌন্দর্য দেখেছেন, যে পরমাত্মা সাক্ষাৎ হয়ে, উপস্থিত হয়ে, দৃশ্যমান হয়ে তার সামনে ধরা দিয়েছে। ঠিক সেখান থেকেই আমরা তো দুঃখ, বেদনা, কষ্ট থেকে শুধুমাত্র দুঃখই নেই আর চোখের জল ফেলি,
কিন্তু হাসান রাজার ব্যাপার ছিল সেখান থেকে তিনি মহাজ্ঞান, মহাশিক্ষা, মহানির্বাণ গ্রহণ করেছেন। ফলে সমাজের সাধারণ মানুষের জন্যে যে সম্পদ, যে ধন সম্পত্তি, জমি জমা, অনেক বড় কিছু, হাসান রাজা একসময় সেটি পরিত্যাগ করেছিলেন। তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল যে এটি খুব দীর্ঘস্থায়ী নয়, এটি মানুষের জীবনে কোনো স্থায়ী বিষয় নয়, এটি একটা না একটা সময় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। মানুষের সাধনা, মানুষের কর্মই, তো সেই গানেরই একটা অংশ আমি একটু শোনাচ্ছি। আসছে? আইলো আইলো রে বন্দে, আইলো রে, আইলো রে, আইলো, আর আমার কথা, আইলো আইলো রে, আইলো আইলো রে বন্দে, আইলো রে, আইলো রে, আইলো আইলো রে বন্দে, আইলো রে। চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, রাজা পাগল হইল রে। আইলো আইলো রে বন্দে, আইলো রে, আইলো রে, আইলো আইলো রে বন্দে, আইলো রে। চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, রাজা পাগল হইল রে। আইলো আইলো রে বন্দে, আইলো রে, আইলো রে, আইলো আইলো রে বন্দে, আইলো রে। কিবা শোভা ঝলমল করে বাতা তার নয়ন রে, কিবা শোভা ঝলমল করে বাতা তার নয়ন রে। কালা না হয় ধলা না হয়, কালা না হয় ধলা না হয়, নূরের বদন রে। আইলো আইলো রে বন্ধু, আইলো রে, আইলো রে, আইলো আইলো রে বন্ধু, আইলো রে। বৈশালের বছরে বন্ধ দর্শন দিল রে। বৈশালের বছরে বন্ধে দর্শন দিল রে। আমার দয়া করিয়া আমার সনে, দয়া করিয়া আমার সনে, কথাবার্তা কইল রে। আইলো আইলো রে বন্ধু, আইলো রে, আইলো রে, আইলো আইলো রে বন্ধু, আইলো রে। চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, রাজা পাগল হইল রে। আইলো আইলো রে বন্ধু, আইলো রে, আইলো রে, আইলো আইলো রে বন্ধু, আইলো রে। তুমি আমার, আমি তোমার বন্ধে যে বলিল রে। তুমি আমার, আমি তোমার বন্ধে যে বলিল রে। আমার দুঃখের কথা শুনিয়া, আমার দুঃখের কথা শুনিয়া,
দেখিয়া বন্ধের দয়া হইল রে আইলো আইলো রে বন্ধে আইলো রে আইলো রে আইলো আইলো রে বন্ধু আইলো রে। বন্ধে আর বন্ধু দুটোই কিন্তু ব্যবহার করা হয়, এই জন্য দুটো বলছি, মাঝে মধ্যে সমস্যা হতে পারে যে একবার বন্ধু একবার বন্ধে, কারণ ওই আঞ্চলিক শব্দে এটা ব্যবহার করা হয়, কখনো কখনো প্রমিত বাংলায় বন্ধু বলা হয়। আর বৈশালের বৎসর, বৈশাল সম্ভবত আঞ্চলিক শব্দে সিলেটের দুর্যোগপূর্ণ বছর, যে সময় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে সেই। হ্যাঁ, আমার উচ্চারণে একটু সমস্যা হতে পারে, আমি সিলেটের মানুষ না, একটু দয়া করে কোথাও যদি উচ্চারণে কোনো সমস্যা থাকে একটু ঠিক করে নেবে। মানে আমি দীর্ঘদিন কাজ করে কিন্তু সিলেটের ভাষায় সঠিকভাবে বলতে পারিনি, এটা আমার ব্যর্থতা, এই আর কি। তো যেখানে এই ধরনের শব্দগুলো আছে আঞ্চলিক বিশেষ করে, আপনারা দয়া করে একটু ঠিক করে নেবেন। তাহলে প্রথম থেকে আবার করে আসি আমরা এই জায়গাটা। আইলো 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 রে বন্ধু আইলো রে আইলো রে। আরো অনেক কবির মধ্যে এই মরমী সাধনার ধারা লক্ষ্য করা যায়। তো আমরা প্রথমে বাউল গান করলাম, এখন হাসান রাজার গান থেকে করলাম। আর কি করা লাগবে নাকি এই পর্যন্ত শেষ করে দেবো? আরেকবার করে আসি তাহলে। 1 2 3 গো। আইলো আইলো রে বন্ধু আইলো রে আইলো রে আইলো আইলো রে বন্ধু আইলো রে। চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, রাজা পাগল হইল রে আইলো আইলো রে বন্ধু আইলো রে আইলো রে আইলো আইলো রে বন্ধু আইলো রে। চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, চাঁদ মুখ দেখিয়া হাসন, রাজা পাগল হইল রে আইলো আইলো রে বন্ধু আইলো রে আইলো রে আইলো আইলো রে বন্ধু আইলো রে। ঝলমলে করে পাতা তার নয়ন রে, যার যতটুকু দম ততটুকু। এবার শোভা ঝলমলে করে পাতা তার নয়ন রে, কালা না হয় ধলা না হয়, কালা না হয় ধলা না হয়, নূরের রে আইলো আইলো রে বন্ধু আইলো রে আইলো রে আইলো সবাই রে বন্ধু আইলো রে। এই ওয়ার্কশপটা আমাকে খুবই ভালো লাগছে, একদম পারফেক্ট আর কি, একটা কোলাবোরেশন উইথ আমাদের সাথে। তারপর এই যে গুদির ছবিমণ্ডল, তুমি তো লিভিং লেজেন্ড, এখন চলছে একটু ফটো সেশন, দেখতেই পাচ্ছেন। অনেক প্র্যাকটিস করলাম আর কি, আছে খুব ভালো লাগছে। আশা করছি আজকের এই কর্মশালা আপনাদের ভালো লাগছে। বলে আমি আমার আজকের এই ভিডিওটা শেষ করবো। কালকে কিন্তু গালার প্রোগ্রাম আছে, গান হবে, ফান হবে। তো কালকের জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।